नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर मासिक राशिफल उपरे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही मई 2025 टी किपरि रहिछि से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियोर शेषरे आमे माने आलोचना करिबा। तो बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी सिंह राशि होइथाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु 5 नंबर अर्थात पंचम राशि होउची सिंह राशि। सिंह राशिर राश्याधिपति होउचंती सूर्य देव। तो बंधु माने सूर्य आपणकर कुंडलीर नवम भाव में विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि आपणकर एही मई मास आरंभ रे। केतु आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती। बुध, शुक्र, शनि एवं राहु आपणक कुंडलीर अष्टम भाव में विराजमान अछंती। मंगल आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही मई 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति होउचंती सूर्य। सूर्य आपणक कुंडलीर नवम भाव में अर्थात भाग्य भाव में विराजमान अछंती। तो सूर्य आपणकर दशम भाव को 15 मई को गोचर करिवे। तो एही मई मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। मात्र मंगल जेहेतु आपणक कुंडलीर द्वादश भाव में टिके दुर्बल स्थिति रे विराजमान अछंती, तो आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या बेले बेले देखा देई पारे एवं बेले बेले आपणको टिके दुर्बल अनुभव करबा को लागिवे। नचेत आपणकर स्वास्थ्य रे सेपरे किछि बड़ इश्यू देखा जाउ नाही। तो एही मई मासरे आपणकर स्वास्थ्य ठीक ठाक रहिबो। तो एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही मई मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणको कुंडलीर दशम भाव में विराजमान अछंती एवं गुरु आपणकर एकादश भाव को 15 मई को चलन करिवे। तो 15 मई परे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति आपण अधिक शुभ फल देखिबा पई पाइबे। कारण एकादश भाव में गुरु गोचर करिबा फल रे आपणकर कुंडलीर पंचम भाव को दृष्टि देबे। गुरु सप्तम दृष्टि रे आपणकर पंचम भाव को दृष्टि देबे। तो पूर्व जदि आपणकर पाठपढ़ा रे कोनोसी प्रकार समस्या लागि रहितिला बा आपण पाठपढ़ा को नहीं कन्फ्यूज रे रहउतिले बा आपण पाठपढ़ा को नहीं चिंता रे रहउतिले, तो 15 मई पर आपण आपणकर पाठपढ़ा को नहीं गोटे सकारात्मक परिवर्तन देखिबा पई पाइबे। तो जदि आपणकर एही समय रे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि तो संपूर्ण मई मासटी आपणको सपोर्ट करिवो। आपणकर एग्जाम बहुत खास रहिबो। कारण एही मई मासरे सूर्य आपणक कुंडली रे उच्चस्थ अछंती। यह व्यतीत देवगुरु बृहस्पति मध्य शुभ स्थान रे गोचर करिवे। तो आपणकर शिक्षा क्षेत्र पई संपूर्ण मई मासटी बहुत भल रहिबो। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही मई मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव।
ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 15 ମଇ ପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା ସେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଏହି ମଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମଇ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ଅଢ଼େଇର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଛିଟା ମନମନାନ୍ତର ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। କ୍ରୋଧ, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଭାବ, ଆଗ୍ରେସନ୍ ଏସବୁ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ଦେଖାଦେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ମନମନାନ୍ତର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଆଲର୍ଜି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ମଇ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ମଇ ମାସଟିକୁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜୁନ ମାସରେ ଏସବୁ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ନିଚସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତ ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ହେତେଟା ସାଥ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କଲେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ମଇ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ 15 ମଇକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଏହି ମଇ ମାସଟି ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 15 ମଇକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶୁକ୍ର ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 18 ମଇକୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ତଥା ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ।
ତ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତ ତ ରହିବେ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଅହମ୍ ଭାବ ଆସିପାରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ନମ୍ର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ 15 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍କୁ ଭଲ ବନାଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ ଉପାୟରେ କରିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆଭଏଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ଏବଂ ଶନି ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ 18 ମଇକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ିବେ ତେବେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାରେ ନ ପଡ଼ି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ତ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ତ ଏହି ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଭରେଜ୍ ରହିବ। ଏହି ଜୁନ୍ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ବୁଧ ଏବଂ ଶନି ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ। କାରଣ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି। ତ ଶନି ଏବଂ ବୁଧ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି ମଇ ମାସରେ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।